Asansol. Is there any special criteria to choose these places? Just to add to his question, we all know that Nandigram and Singur, they have played vital role in the politics of Bengal for the last 10 years. So, as he said, is there any specific motivation or idea behind selecting these places? And don't you think that selecting these places will provide a tacit support to one particular party, though you are saying that you are not for any party but against the BJP? मैं एक दो बात पूछूं इंग्लिश में let me say just one or two things and then I would like my Bengal to reach to supplement this. Number one, not everyone here is going to Nandigram and Singur. You would have seen the list. Please look at the list carefully. Not everyone is going to those places. These are different Mahapanchayats. Every day different Mahapanchayats take place in different parts of the country. Not everything is something we design and not every place all of us go. I would imagine that since Nandigram and Singur had some role in the farmers' movement, not just any other movement, they became points which not everyone here would agree. And we are here with very diverse political opinions, diverse understanding. But I think they must have been chosen because they were associated with farmers' struggle at some point. Tebhaga is another very major farmer struggle of this period. So there have been different farmer struggle under different shades. We are not making distinctions of that shades. We are picking up. My colleagues must have picked up. But I would ask my colleague from Bengal to add some clarifications to that. Who has responsibility for choosing this way? I would like. I can tell you these are not decisions taken from Delhi, but colleagues from Bengal. Bengal वाले colleagues कुछ देखिए, बात यह है कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, पूरे देश में पंचायतें हो रही हैं और जो लोग पंचायतें जहाँ से मांग रहे हैं वहाँ पे लीडर्स जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, जैसा कि योगेश जी ने बताया कि होता क्या है कि चूंकि देश भर में कार्यक्रम करने हैं, तो आप 13 तारीख को कार्यक्रम करने के बाद योगेश जी को आसाम जाना है। जो लोग यहाँ उपलब्ध रहेंगे वो नंदीग्राम जाएंगे, उसके बाद कोई चला जाएगा तो जो उपलब्ध रहेगा वो सिंगूर जाएगा, उसके बाद जो उपलब्ध रहेगा वो आसनसोल जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा बहुत सारे संगठनों का मोर्चा है, मिलाकर मोर्चा है। जहाँ कहीं से भी कार्यक्रम मांगा जाता है वहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा या जांच करने के बाद कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये नहीं है, मुद्दा है तो वाई द वेन्यू नहीं, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए, वेन्यू जो चूज करने का है, वेन्यू चूज करने के लिए 4 कार्यक्रम आए हैं और कार्यक्रम अगले चरणों में आएंगे और जगह जाया जाएगा। यह सवाल होता ही नहीं, किसान आंदोलन का विषय है, किसानी के सवाल पर हम लोग जा रहे हैं और यही एकमात्र संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। नहीं, ऐसे तो बिहार में भी अभी आंदोलन कई जगहों पर नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? तमिलनाडु में भी कई जगहों पर नहीं खड़ा हुआ। I have understood what you are saying. Let us not play hide and seek with each other. Mamata Banerjee's constituency is not a criteria for Kisan Sabha. Let that be very, very clear. Many psychological predictions are happening. We are going because that person will win. How do you know who is going to win this election? We do not know what the people of Nandigram are thinking, what the people of Singur are thinking. So, these, as Himanshu said, there were calls for these organizations. And let me tell you, Hope Kolorok will also organize in Jalapur. We want to know who is supporting that. Let me tell you, there will be a large Mahapanchayat in Kulkali. So believe me, as we go forward, আপনারা সকলে বুঝতে পারবেন কোনো একটা রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করলে আমাদের কোনো লাভ নেই, আমরা তাতে ইনভলভ না। যত কৃষক মহাপঞ্চায়েতের মঞ্চ আছে সেখানে রাজনৈতিক কিন্তু মঞ্চ কৃষকের, এটা নিয়ে স্পষ্টতা থাকা উচিত। আমি জানি বাংলার রাজনীতিতে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠবে, ওটা তো স্বাভাবিক, উঠেছে, এটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু কৃষকদের মঞ্চ রাজনৈতিক দলের মঞ্চ নয় এবং রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করার জন্য কৃষক আন্দোলন সংযুক্ত কৃষক মোর্চা বাংলায় আসেনি।
একজন একজন করে বলুন। রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এটা কি আপনাদের কৃষক মঞ্চ? আপনি জিজ্ঞেস করছেন যে আমরা বিজেপিকে ভোট দিও না কেন বলছি, এই তো? কৃষক আন্দোলন মেঘের সঙ্গে তারার সঙ্গে চাঁদের সঙ্গে লড়ছে না, একটা রাজনৈতিক দলের সরকারের সঙ্গে লড়ছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে ভোট না দেওয়ার আন্দোলন 29টা রাজ্যে করছে। যেখানে ভোট হচ্ছে সেখানেও করছে, যেখানে ভোট হচ্ছে না সেখানেও করছে। এবং যতক্ষণ না এই দল হেরে যায়, যতক্ষণ না কৃষক 3টি আইন বাতিল হয়, এমএসপি আইন হয়, ততক্ষণ সারা দেশে এরকম যাত্রা হবে। তাতে লোকের ভালোও লাগতে পারে, খারাপও লাগতে পারে, বাট এই কাজ হবে, এরা সারা দেশ করবে। হাসানদা, আপনার কাছে প্রশ্ন, এই সময় দাঁড়িয়ে, ইলেকশনের সময় দাঁড়িয়ে এরকম এরকম যাত্রা বা এরকম মহাপঞ্চায়েত, এটা পশ্চিমবাংলার মানুষ, আপনি তো দীর্ঘদিনের সরকার, কিভাবে দেখেন? আমরা প্রথম থেকেই বলেছি যে আমরা 29টা রাজ্যে মহাপঞ্চায়েত করছি, দুনিয়া সবাই জানে, ঘোষিত প্রোগ্রাম। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে 10-12টা মহাপঞ্চায়েত হয়েছে, হরিয়ানায় হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে হয়েছে, রাজস্থানে হয়েছে, বিহারে হয়েছে। 50,000 থেকে 1 লক্ষ করে লোক জমায়েত হয়েছে। আমরা মনে করি এই 3 কালাকানুনের বিরুদ্ধে কৃষকদের সমবেত করা পুরো দেশে আমাদের কর্মসূচি। আমরা পশ্চিমবাংলার কৃষকরা 12 তারিখে প্রোগ্রাম করে নিয়েছিল, ঘোষণা হয়েছিল, প্রথমে 6 তারিখে করার কথা। ইলেকশন আমরা ঘোষণা করি, ইলেকশনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল না, ইলেকশন তো পরে ইলেকশন কমিশন ঘোষণা করে। ইলেকশন কমিশন যে ঘোষণা করেছে তার মানে এই নয় যে 5টা রাজ্য ভারতের মানচিত্র থেকে কমে গেছে। ভারতে আছে 29টা রাজ্যে আমরা যাবো, তার মধ্যে ভোট যেখানে আছে সেখানে, যেখানে ভোট নেই সেখানে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য স্টিল এই 3 কালাকানুন যারা এনেছে দুশ্মন, তারা কৃষকের দুশ্মন, তাদেরকে না কাটালে কৃষক বাঁচবে না, কৃষি বাঁচবে না। যে দেশের এইটা স্টিল বক্তব্য, এর বাইরে কোনো বক্তব্য নেই, এর মধ্যে কিছু বুঝতে হবে। আশা করি আপনি অস্বীকার করবেন। যেখানে যেদিন আপনারা ভোট ডাকলেন সেদিন সরকার পদ সমর্থন করে কিছু রাজনৈতিক দল, সেই পদ সর্বাত্মক হয়েছে বলতে পারবেন না, কিন্তু অবরোধ হয়েছে, বিক্ষোভ হয়েছে, পুলিশও সেখানে বাধা দিয়েছে। সেই ক্ষেত্রে যে ডাক আপনারা সেটা কতটা ভয়াবহ হবে? কি হবে আমরা দেখছি, আমরা গোটা ভারতবর্ষ বলছি দেশের দুশ্মনদের রাখা। বিজেপি যারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমাদের 300 বছর প্রদান করেছিল, এখন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি আসছে, এরা 500 বছরের জন্য দেশকে প্রদান করে। এ সাফ কথা, আমার ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির গোলাম হতে চাই না। সুতরাং এই কথা আমরা বলবো, মানুষ কি ঠিক করবে এটা তাদের ব্যাপার, ভোটার একটা ঠিক করবে, আমরা ভোটার কি করো অ্যাডভাইস করছি। কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে আমরা কি লাভ হবে আমরা আর প্রশ্ন নেওয়া যাচ্ছে না, কারণ হল আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। একটা কথা বলে আপনাদের যে সমস্ত প্রশ্ন আছে তার মধ্যে অনেক কৃষকদের প্রশ্ন আছে। আমরা যারা গেস্ট এসছেন অল ইন্ডিয়া লেভেলে তাদের সবই দায়িত্ব না, তো শেষে এক মিনিট আমাদের কথাটা বলতে দিন যে আমরা পশ্চিমবাংলা কৃষকদের এসছে তাদেরকে আমরা ওয়েলকাম করছি, আমরা রাজ্য থেকে সেই ব্যবস্থা করেছি। আর এখানে যে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুরা এসছেন যারা আমাদের সহযোগী করছেন তাদেরকেও আমরা অভিনন্দন জানাই। আমার চর থেকে যেটা কথা যে পশ্চিমবাংলায় কোথায় কি হবে, কাকে ভোট দেওয়া হবে, কাকে দেওয়া হবে না, কোন জায়গায় বিরোধ করা হবে, আলাদা কথা। কিন্তু সারা দেশে যে কৃষক নেতারা যে আন্দোলনের লড়ছে এবং যারা বিজেপির বিরুদ্ধে মোকাবেলা করছে, সব থেকে দিচ্ছি আপনারা সকলেই জানেন, সাংবাদিক বন্ধু থেকে, রেল থেকে, কয়লা শ্রমিক থেকে, ব্যাংক থেকে সবাই দিচ্ছে, সমস্ত লোক দিচ্ছে। এরপর যদি সচেতন না হই আমরা, ভারতবর্ষের কৃষকরা লাখ লাখ কৃষক জীবন দিয়ে তারা আজকে লড়ে যাচ্ছে, তার সাথে আমার মনে হয় আজকে যে বার্তাটা আমরা নিয়ে যেতে চাই ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কৃষকের কাছে, যে বার্তা আমরা তৈরি করেছি এটা সারা দেশে চলবে। আপনাদের আমরা তার সাথে সঙ্গে চাই, যেটা চাই দেশ যাতে এই রাজ্য
পশ্চিমবাংলা যাতে পৃথিবীর হাতে না যায়, দরজায় খটখটাচ্ছে, কোনোভাবে যাতে না যায়। পশ্চিমবাংলা কৃষকরা আন্দোলনের মাত্রায় কতটা আছে কতটা নেই এ প্রশ্ন একটা আছে, কিন্তু আমরা মনে করি যেদিন থেকে এই 3 নীতি শুরু হয়েছে সেদিন থেকে পশ্চিমবাংলার আকাঙ্ক্ষা লাগাতার আমাদের 23টে সংগঠন লাগাতার আন্দোলন করে যাচ্ছে। এই আন্দোলনের ফলে আমরা ওনাদের সাড়া পেয়েছি, আমরা আমন্ত্রণ করেছি। ওনাদের সবকিছু বলা যাবে না, কারণ সেই ব্যবস্থাপনার সাথে আমরা যুক্ত। আমরা সেই জন্য চাই এর সাথে অনেকে যুক্ত হন। 400 সংগঠন 500 সংগঠন আছে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম মত আছে, বিভিন্ন রকম পথ আছে, কিন্তু একটা মত মোদীকে হারাও, একটা মত এই নীতি বাতিল করো, সেই মতের পক্ষে আমরা ইউনাইটেড হয়েছি। তার মধ্যে বাকি যে বিকল্পগুলো আপনারা প্রশ্ন করছেন ওসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এখন ঠিক সময় না। ঠিক সময়ে ঠিক টার্গেটটাকে কনফিউজ করবেন না। সকলের কাছে রিকোয়েস্ট, সকলের কাছে রিকোয়েস্ট না, সব দিক দিয়ে আমাদের বক্তব্য সেইটাকে বেশ ব্যাপার, সেটার উপর আপনাদের সকলের কাছে কথা হচ্ছে এটাই যে আপনারা সেই দিকটা এখানে নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন কিনা এই পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে সারা দেশে বিতর্ক আছে, কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আন্দোলন বিরাটভাবে ক্ষমতা পাল্টে দিতে পারে, আমি রাজনীতিতে যাচ্ছি না। কৃষক আন্দোলনকে কেউ স্বীকৃতি দিয়েছে, কেউ স্বীকৃতি দেয়নি। এত লোক মারা গেছে, তারপরেও আমরা স্বীকৃতি দেব। আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা এবং সিঙ্গুরের কেস আমাদের মাথায় চলছে, এখনো পর্যন্ত কিছু হয়নি। ফলে যে প্রশ্ন আমাদের আছে যে আগামী যে লোকসভা নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে পশ্চিমবাংলার কৃষকদের কাছে বার্তা নিয়ে যাওয়ার যে আবেদন নিয়ে সারা দেশের কৃষক নেতৃত্ব এসছেন এবং তাদের কাছে তারা এখানে নিয়েছেন, সেটাকে আমরা ওয়েলকাম করেছি এবং আমরা 294টা বিধানসভা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এবং আজকে কিছুক্ষণের পর আমরা রামলীলা পার্কে যে মহাপঞ্চায়েত হবে, তারপরে আমরা প্রেস সাংবাদিক কৃষক নেতারা যাবেন যোগবাজারে। অনেকে প্রশ্ন করছেন কেন আমরা ভবানীপুরের শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ যারা এই আন্দোলনের প্রথম দিক আছে, আপনারা অনেকে জানেন, যারা টেলিগ্রাফ পত্রিকা পড়ে জানেন, ওখানে আমি গেছি, লাগাতার তারা 15 দিন অবস্থান করেছে, তারা অনশন করছে, তাদের সেই জায়গা তারা আমন্ত্রণ করছে। আমরা যেতে বাধ্য, যেখানে আন্দোলন সেখানেই সংগঠন, আর সমস্ত সংগঠনে কাজে এক একটা জায়গা চয়েস করার অবশ্যই পরিপ্রেক্ষিত আছে। এবং সাংবাদিক আমরা মনে করি যে এই প্রশ্নটাকে ধরে আমরা সরকার করে কথা বলে আমাদের হবে। আমরা আজকে এখান থেকে যাবো রামলীলা পার্ক এবং